Happy Independence Day, friends. Because this is a new and fresh video. We are not talking about today a technical fundament, but what is our friends, what are our enemies into the stock market. We discuss about it and how to choose a best portfolio stock. Which parameters you require to choosing a best portfolio stocks. Let's start. First of all, we discuss some friends of into the stock market. Where are one of the best friend in a charting for the software. That is our trading view. You can find screeners, charts. I I use this software also for a technical perspectives, but screeners to notify me. I use charting.com for the screen the stocks for me according to my criteria. It scans stock according your criteria and fundamentally, technically, and both the ways. For fundamental research, I use screeners.com for the scanning and see the fundamental of the stock. Also, let's see some stocks fundamental key points. It give you the description, pros cons, companies fundamental, similar types of companies and their fundamental. Here APS, promoter holding, same types of company compare, balance sheet, quarterly result, sales, profit loss, total asset, cash flow ratios, FIS, DIS, promoters, holdings. If you want to the presentation of this, then this will also be helpful to you. Is bank is company presentation give to the SEBI on a quarterly basis, and EODO research. I always use this software. This is the best software in this indices, trending stocks, views, deals, FIS, DIS, activities, IPO, sectors, investor portfolio. All the things are put into the SME zone. SME companies learn investment cases. Investment cases, etc.
Then mutual funds, AMC classified to by stockage to learn A to Z. In this scanners, all the shipbuilding companies, milestones, AVFRS chart in their delivery data, updates, announcement, corporate action, feeds, scans, deals, technical, indices, fundamental analysis, financials, shareholding, big bull, mutual fund holdings, documents, this type of reports you can see, you can put a technical analysis, but it is a EOD updates. End of the day, updates. These are the. I request you please do its free version. When you are comfortable, then upgrade your versions into this. Mainly, I am already using a stockage annual club features, and it's costing me yearly 24,000. I cannot recommend to use this feature instant now. But first of all, use and set your free version. Then you are like, then upgrade step by step. Market breadth, investors in this investor portfolio also give to us Ramesh Agarwal. Also, you use the quarterly result announcement, corporate actions, business houses, Mukesh Ambani groups, traders, losers, shareholding, just dial, etc. If you are a beginner, then it is very helpful to you for the beginner level. If you do not understand knowledge about stock market, then learn to trade. This series has 50 videos. All are the very useful. First of all, my trading journey starting with these videos also, and a Pro and Pro Plus now available. When I starting, there are only 50 videos, and now I can. Now we are shifting over some key points to selecting stocks for the portfolio. First of all, check the company name is BSC. BSC stock price. Now you can see that revenue increasing,
યસ. પ્રોફિટ બેકિંગ છે કંપની, લોસ બેકિંગ. બી એ સિલિબ્રેટ. ડિવિડન્ડ દે છે, યસ. ડેપ ટુ ઇક્વિટી રેશિયો 0. ડેપ ટુ ઇક્વિટી રેશિયો 0 થી 1 સુધી હોય ને ત્યાં સુધી કાંઈ વાંધો નહીં. ડેપ ફ્રી કંપની છે, હા. ડેપ ડિક્રીઝિંગ છે, ડેપ ફ્રી કંપની છે, ડિક્રીઝિંગ જ હોય ને. પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝિંગ છે, એ આપણે આમાંથી ખબર પડશે. સેલ્સ દર વર્ષે વધે છે, યસ. થેન્ક યુ. રેવન્યુ ઇન્ક્રીઝ, નેટ ઇન્કમ વધી રહી છે, હા. તો જોઈ લેવી, જોઈ લો, વધતી જ જાય છે. વચ્ચે ઘટી ગઈ છે, એક સમયે બહુ સ્પાઇક ઉપર આવી ગઈ હતી. લગભગ કોવિડ પછીનો સમય છે. અર્નિંગ ઈપીએસ સારો છે, હા સારો છે. બોરોઇંગ્સ 0 છે, યસ. પ્રોફિટ બિફોર ઓર આફ્ટર ટેક્સ ઇન્ક્રીઝિંગ, યસ. પ્રોફિટ દર વર્ષે વધતો જાય છે, હા વધતો જાય છે. વધતો જાય છે, હા હા. રેવન્યુ ઇન્ક્રીઝિંગ, સેલ્સ એક્સપેન્સ નો ડિફરન્સ તમારે આવે ને એટલે રેવન્યુ આવે. રેવન્યુ વધી રહી છે, હા વધી રહી છે, જોઈ લો. આ બધા કરોડ્સમાં આંકડા છે, લાખમાં નથી, આ કરોડ્સમાં છે. ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, 10. 10 પેરામીટર આપણે હવે ચેક કર્યા એટલે એનું રિઝલ્ટ 9 out of 10. ઇટ ઇઝ અ નોટ બેડ થિંગ. એટલે 90% રિઝલ્ટ કંપની એવું છે. હવે વાત કરીએ બીજી કંપની. એફસી એક્સેલ રાઇસ. Company has almost debt free company.
હવે આ બધું ફટાફટ આપણે ચેક કરીએ. ચાલો, MCX પ્રોફિટ મેકિંગ કંપની છે. યસ, દર વર્ષે પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યો છે. હા, કારણ કે એક બે ક્વાર્ટર એવા જાય થોડુંક ડાઉન હોય જાય, બાકી ઇન્ક્રીઝિંગ જ છે. ઇન્ક્રીઝિંગ ક્વાર્ટર કહેવાય. પ્રોફિટેબલ છે કે લોસ એવું આવી નથી. હવે ક્યારેક આવી જાય, ખર્ચો વધારે ક્યારેક થઈ જાય ને કંપનીથી, ત્યારે આવે છે આ વસ્તુ. અદરવાઇઝ તમે ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન જુઓ, વધતું રહ્યું છે. 57% ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન છે. ડેપ દેવું છે કંપનીમાં. આપણે ઉપર એક લાઈન મસ્ત વાંચી. ક્યાં વાંચી હતી? કંપની ઓલમોસ્ટ ડેપ ફ્રી નથી. ડેપ ફ્રી એટલે સેલ્સ ઇન્ક્રીઝિંગ, હા. રેવન્યુ ઇન્ક્રીઝિંગ, હા. નેટ ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝિંગ, હા. અર્નિંગ પર શેર ઇન્ક્રીઝિંગ, યસ. નેટ પ્રોફિટ માર્જિન, FISDIS પ્રમોટર એનો હિસ્સો વધાર્યો એટલે એ લોકોને FISDIS નો હિસ્સો ઘટ્યો. 10 પ્રમોટરોએ 12% વધાર્યો. આટલો વધાર્યો. અધર્સ કોણ હોય? અધર્સ એટલે બેંક ગીરો આપી હોય ને લોન, એટલે એ લોકો હોય એમ. યસ, હવે આટલું થઈ ગયું. હવે CDSL જોવાનું છે. CDSL company has reduced debt. Yes. સેલ્સ વધે છે. હા, વધે છે. એક્સપેન્સીસ વધે છે. ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન સ્ટેબલ છે, જળવાઈ રહ્યો છે, કઈ વાંધો નહીં. ટેક્સ એ 23-24-25% જેવું આપે છે. નેટ પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝિંગ, યસ. સેલ્સ ઇન્ક્રીઝિંગ, હા. બોરોવિંગ જો વચ્ચે હતી પણ હવે ઘટાડ નાખી. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દેવાની સાયકલ ઘટાડી રહ્યા છે બધામાં. રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી વધારી રહી છે. પ્રમોટરનું હોલ્ડિંગ એ ઘટી રહ્યું છે, કારણ કે ગવર્મેન્ટ શો હોય એટલે કારણ કે પબ્લિકને ડીઆઈએસ જ્યારે માલ જોતો હોય ને ત્યારે આવે.
એફઆઈએસ ને 2022 સુધી કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ હતો નહીં. પછી એફઆઈએસ આવ્યા ને ઇન્ટરેસ્ટ શો કર્યો ને બધું જળવાઈ ગયું. પ્રમોટરોએ 5% અત્યાર સુધીમાં માલ એનો છોડ્યો છે. 20% છે કાંઈ વાંધો નહીં, કારણ કે આ ગવર્મેન્ટ છે, તમારે એ પણ જોવું પડે. ડીઆઈએસી ગયા છે, એફઆઈએસએ કરે છે, આપણે આપણા વધી રહ્યા છે, કારણ કે તમને એક્ઝિટ ટાઈમ ટુ ટાઈમ મળે ને સ્ટોક પછી સ્ટોકમાં આ લોકોને એક્ઝિટ આપવા મળે, આ બધું આ લોકો કરતા હોય છે. ઝોમેટો છે ને, હાલો ઝોમેટો ની ઉપર ચર્ચા કરીએ. ડેપ્ટફુલ કંપની છે. યસ, સારું ક્વાર્ટર રહ્યું. હા, ડેપ્ટ આ છે ને 0.04% છે, એટલે થોડુંક છે, પણ ગમે ત્યાં ચૂકવાઈ જાય એમ છે. આનું ન ચૂકવાય, કારણ કે બધા એસેટ વેચે ને તો એને 0.2 બાકી રહે એમ છે. સેલ્સ તમારી સામે છે, વધી રહ્યો છે. ડેપ્ટ ફ્રી કંપની. ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ વધી રહ્યો છે, લોસ ઘટી ગયો. લોસ મેકિંગ કંપની હતી, પ્રોફિટેબલ હવે આવી ગઈ છે. હવે આનો તમે ઈપીએસ જોવા જાવ ને તો ઈપીએસ વધી રહ્યું છે. જો ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ એક સમયે આટલો માઇનસમાં આવી ગયો હતો. હવે કંપની 2% પ્રોફિટમાં આવી ગઈ છે. તો જો આમાં લોંગ ટર્મમાં વિચાર હોય ને તો આવી સ્ક્રિપ્ટોમાં સારું હજી કરે, કારણ કે ઇન્ક્રીઝિંગ થઈ રહેલી છે. કારણ કે કોમ્પિટિશનમાં એવું છે નહીં એને કોઈ ટક્કર આપે એવું. 10 આઉટ ઓફ 10, 10 આઉટ ઓફ 10. આઈઆરસીટીસી ગવર્મેન્ટ કંપની છે, ટિકિટ બુકિંગની. Company has a reduced debt, yes. Debt free, હા. ડેપ્ટ ચૂકવાઈ જાય એવું છે. સેલ્સ વર્ષે વધી રહ્યા છે, જોઈ લો. એક્સપેન્સીસ સેલ્સ વધે છે, એક્સપેન્સીસ તો વધે ટ્રેડ રોડ આવે છે, તમારે સર્વર ને બધું મેન્ટેનન્સ ને. ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન ઇન્ક્રીઝ. પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ 25%. ઈપીએસ વધી રહ્યો છે. શું માર્ચમાં તમારે જો આ સિઝનેબલ બિઝનેસ છે, લોંગ ટર્મ માટે ગ્રોથ છે. કારણ કે જૂનમાં ને એમાં લોકો ફરવા જાય, સપ્ટેમ્બરમાં જાય, ડિસેમ્બરમાં જાય, માર્ચમાં થોડુંક ઓછું થાય, પછી જૂનમાં વધે. આ વધે એમ વધઘટ થઈ રાખે તમારે. જાન્યુઆરી ટુ માર્ચ એ વસ્તુ ઓમથી થોડે ડિક્રીઝિંગ જ હોય. હાઈ રિટર્ન તમને ત્યારે ન આપી શકે, કારણ કે સિઝનેબલ બિઝનેસ છે. પણ આમાં છે ને મોનોપોલી વાળો બિઝનેસ છે, આમાં કોઈ બીજું ઘૂસી શકે એમ નથી આ બિઝનેસ. ને ઈપીએસ જો પહેલેથી જાળવી રાખ્યો છે, વચ્ચે ઘટી ગયો પાછો જળવાઈ ગયો. ડિવિડન્ડ આપે છે. ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન 14% માંડી
34% લગીને વયો ગયો છે. સેલ્સ વધી રહ્યો છે દર વર્ષે. અમુક ક્યારેક સિઝનેબલ બિઝનેસ હોય ને ક્યારેક મંદી એવું હોય ત્યારે આ થોડુંક આવે છે સેલ્સ ઓછો. આમ ઓવરઓલ તમે જોવા જાવ ને 21-22 કોરોનાની સિચ્યુએશન છે ભાઈ. એટલે આ બધું આ 2 વર્ષના થોડાક આંકડા થોડાક ઢીલા પાડ્યા. બાકી આનું તમે પરફોર્મન્સ ઓવરઓલ તો બહુ સારું છે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ ફોર લિસનિંગ મી. અને હા, બધા જે વિડીયોઝ તમને ફ્રેન્ડ્સ કીધા છે એની લિંક હું તમને શેર કરી દઈશ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.